سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے کئی رہنما اصول دیے ہیں زندگی کے مختلف شعبوں میں، عقائد کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، اعمال کے اعتبار سے دیکھ لیجئے، زندگی کے دیگر شعبوں میں، معاشی اور ہر موڑ پر کیا کیا چیزیں ہمارے لیے بینیفیشل ثابت ہو سکتی ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کے تحت رب العالمین عطا فرمائی ہے۔ پہلا اصول جو قرآن نے دیا سورہ حجرات کے حوالے سے وہ کیا ہے؟ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کچھ لوگوں نے قربانی کر لی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جن لوگوں نے اللہ کے نبی سے پہلے قربانی کر لی ہے وہ اپنی قربانی دوبارہ کریں۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ حجرات کی سب سے پہلی آیت کیا فرمایا رب کریم نے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو، آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے۔ تو یہاں سے اصول دیا کہ جن لوگوں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے قربانی کی ہے ان کی قربانی کو دوبارہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تاکہ نبی کی عظمت شان سمجھ میں آئے اور اس کو آگے بڑھایا جائے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند نہ کرو۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، جس طرح آپس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہو اس طور پر بھی کلام نہ کرو۔ کیا ہوگا؟ وَمَا أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال حبط کر لیے جائیں گے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا کہ کس طور پر تمہاری محنت رائگاں آ گئی، تمہارے عمل برباد ہو گئے۔ اور عمل کا برباد ہونا یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ رب العالمین فرماتا ہے کہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کس طرح حبط ہو جائیں گے؟ ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ثقل سماعت تھی، اونچا سنتے تھے، اور یہ اصول آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو شخص خود اونچا سنتا ہے اس کو لگتا ہے کہ سامنے والا بھی اونچا سنتا ہے، اس لیے وہ اپنی بات جو ہے وہ کچھ لاؤڈ کرتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ثابت بن قیس بن شماس اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور گھر میں رہنے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آبزرو کیا، 2-4 دن ہوئے کہ ثابت نظر نہیں آ رہے، تو حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد دیکھو ثابت کیوں نہیں آ رہا۔ حضرت سعد تشریف لے گئے، بات چیت کی تو کہا کہ میں تو جہنمی ہو گیا، میری مذمت میں قرآن کی آیت نازل ہو گئی۔ حضرت سعد نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ثابت یہ کہتے ہیں، فرمایا ثابت سے کہو وہ تو جنتی ہے، ثابت جنتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس صحابی کی گویا کہ جو تشویش تھی اس کو دور بھی کیا اور پھر ان کو جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ جن لوگوں نے، جن اصحاب نے حضور کی بارگاہ کے ادب کے تقاضے کو پورا کیا، سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت، عمر فاروق جیسی شخصیت، دیگر اصحاب اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بیٹھتے تھے، جب اس آیت کا نزول ہوا تو اتنی ہلکی آواز میں بات کرتے تھے کہ بسا اوقات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے تم نے کیا کہا، تمہاری بات سنائی نہیں دے رہی۔ اس طور پر اپنے آپ کو انہوں نے مدھم آواز میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کلام کرنا شروع کیا۔ قرآن نے ان لوگوں کی بھی مدح ثنائی فرمائی اور فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی بارگاہ میں اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ فرمایا فقط یہی نہیں ہے، فرمایا لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور اجر عظیم بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کا ادب یہ اجر بھی دیتا ہے، اجر عظیم بھی دیتا ہے، مغفرت بھی دیتا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے اہل ایمان کے لیے اللہ رب العالمین نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے ادب کے حوالے سے جو انعام و اکرام والی بات تھی وہ بیان فرما دی کہ ان لوگوں کی مغفرت بھی ہے اور ان کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو پتہ چلا کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب رب العالمین کتنا چاہتا ہے کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کا ادب کریں۔ اسی طرح قبیلہ بنی تمیم کے کچھ لوگ دوپہر کے وقت میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، باہر سے آوازیں دینا شروع کر دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت نازل فرمائے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، وہ لوگ جو اللہ کے نبی کو حجرے کے باہر سے، پردے کے باہر سے پکارتے ہیں، ان میں اکثر لوگ تو عقل ہی نہیں رکھتے کہ بارگاہ مصطفیٰ کا ادب ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ حضور کی بارگاہ کا ادب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیوار کے پیچھے سے، دروازے کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے اس طور پر نہ پکارا جائے جس طرح ہم ایک دوسرے کو پکار لیا کرتے ہیں۔ اے رب کیا کرنا چاہیے؟ تیرے محبوب کی بارگاہ کا ادب کیا ہے؟ جب کوئی سائل تیرے محبوب کی بارگاہ میں آئے تو کس طرح پکارے، کس طرح ان کی توجہ کو حاصل کرے۔ قرآن کہتا
कहता है, फरमाया वलो अन्नहुम सबरू, इनको चाहिए कि ये सब्र करें, हत्ता तखरुजा इलैहिम, यहाँ तक कि महबूब करीम खुद इनमें तशरीफ ले आए, लकाना खैरल लहुम, ये सब्र करना इनके लिए बेहतर है। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब एहतराम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में बयान किया और फरमाया वल्लाहु गफूर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। जिन लोगों ने ये ताजीम के तकाजों को पूरा किया, रब की रहमत उन पर उतरी है और अल्लाह ताला ने उनको बख्शा भी है, उन पर रहम भी फरमाया है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब। हज़रत साइब बिन यजीद कहते हैं कि मदीना मुनव्वरा में दो लोग आ गए, बुलंद आवाज से बात करने लगे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको देखा, मुलाहिज़ा किया कि बुलंद आवाज से बात कर रहे हैं। फरमाया कि अगर ये मदीने वाले होते तो मैं इनको इस बात पर सजा देता कि इन्होंने मदीना मुनव्वरा में बुलंद आवाज से कलाम किया। बरा बिन आजिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कोई मसला पेश आता, पूछनी होती कोई बात, तो बसा औकात साल गुजर जाता, हुजूर के इजलाल के बाइस मेरी हिम्मत न होती कि मैं सवाल कर लूं। ये सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह के अदब को मलूज़े खातिर रखा है और इस तौर पर हुजूर की बारगाह का अदब किया है। इमाम मालिक रहमतुल्लाह तआला अलैह मुत्ता इमाम मालिक पढ़ते हैं, हुजूर की बारगाह का अदब ये था कि मदीने में साल रहे, क़ज़ाए हाजत के लिए हुदूद हरम से, हुदूद मदीना से बाहर जाते थे। उन लोगों को दर्स हासिल करना चाहिए जो मक्का और मदीना में जाते हैं, बार बार जाते हैं, अल्लाह ताला सबको ये हाज़िरी अता फरमाए। लेकिन जब रमजान में जाते हैं, ज़हन पहले से ही बना होता है कि हमने मक्का मुकर्रमा में 4 दिन गुजारने हैं, 3 दिन गुजारने हैं, बाकी सारे अय्याम मदीने में गुजारने हैं। यहाँ तक भी बेहतर है, ये भी अच्छी बात है कि महबूब करीम के कदमों में रहे और बरकतें हासिल करे। लेकिन खराबी यहाँ आती है कि ज़हन ये बनता है कि हमने फलां दस्तरखान पर बैठना है, फलां दस्तरखान पर अनवाओ अक़साम के खाने होते हैं, फलां दस्तरखान पर ये होता है, ये होता है। रात के 2 बजे जो है हमने फलां जगह पर सहरी करनी है। हमने कहा ऐसा महसूस होता है कि हमारी कौम रमजान में जाती है या तो सोने के लिए जाती है या फिर खाने पीने के लिए जाती है। हालांकि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह जैसी शख्सियत मदीने में रहे, साल रहे, लेकिन क़ज़ाए हाजत के लिए बाहर तशरीफ ले जाते थे, मदीने से दूर चले जाते थे। पता चला कि कम खाते थे। ज्यादा इंसान खाएगा पिएगा तो तबई तकाजे के एतबार से उसको जाना पड़ेगा। लिहाजा इंसान अपने खाने पीने पर कंट्रोल रखे ताकि मदीना मुनव्वरा का जितना अदब होगा, इंसान जितना हल्का फुल्का होता है ना, उतना आफियत में रहता है। आप कम खाएंगे तो आपको इबादत का नूर मिलेगा, इबादत की लज्जत मिलेगी। ज्यादा खा पी लेंगे, बोझल हो जाता है इंसान। जब बोझल हो जाता है, ना तरावी में दिल लगता है, ना दिगर इबादत में दिल लगता है। तो इमाम मालिक अलैह रहमा हदीस का दर्स देते, पहले गुस्ल फरमाते, वरना वजू करते, नए कपड़े वरना धुले हुए कपड़े पहनते, खुशबू लगाते, अदब के साथ बैठकर आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस का दर्स दिया करते थे। एक मरतबा आपको दौराने दर्स 16 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा, 16 मरतबा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह बदस्तूर दर्स देते रहे। जब दर्स खत्म हो गया आपका तो लोगों ने कहा हुजूर दर्स मौकूफ कर देते, आपको 16 मरतबा बिच्छू ने डंक मारा। फरमाया इन्नमा सबरतु इजलालन लिहदीसी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के इजलाल के बाइस दर्स को मौकूफ नहीं किया। यानी वो तकलीफ जो बिच्छू के काटने से होती है वो बर्दाश्त की है, लेकिन हदीस का दर्स मौकूफ नहीं किया। मैं और आप भी हदीस से पढ़ते हैं, ये अदब इमाम मालिक से सीखना चाहिए। फिर आइए बुजुर्गान दीन की तरफ। इमाम काजी अयाज रहमतुल्लाह ताला अलैह शिफा शरीफ फरमाते हैं, जिस तरह मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाहिरी दौर में हुजूर का अदब लाजिम था, इसी तरह हुजूर के पर्दा फरमाने के बाद भी ऐसा ही अदब लाजिम है। और फतावा हिंदिया को पढ़ लीजिए, अल इख्तियार शरा मुख्तार को पढ़ लीजिए। फरमाया कि जो लोग मदीने मुनव्वरा आते हैं और सवारियों से उतर जाते हैं, मदीने में पैदल पैदल जाते हैं, क्यों करते हैं? फरमाया व कुल्लु मा काना अदखला फिल अदब वल इजलाल काना हसनन, जो काम हुजूर के अदब में इजलाल में हो वो काम अच्छा होता है। हुजूर की बारगाह का इस तौर पर अदब बजा लाते थे असहाबे रसूल भी, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद जिन लोगों तक हुजूर के दीन का पैगाम पहुंचा है और जिन्होंने इस मिशन को आगे तक बढ़ाया है। और फिर क्या खूब लिखा किसी ने, फरमाया अदब गा हेश ज़ेरे आसमां अज अर्श नाजुक तर नफस गुम कर दमी आयत जुनैदो बा यजीदी जा। फरमाया मुस्तफा करीम की बारगाह का अदब तो वो अदब है कि जुनैद बगदादी और बायजीद बिस्तामी जैसी शख्सियत जब हुजूर की बारगाह में हाजिर होती हैं तो अपने सांस को रोक लेती हैं। ये है अदब हुजूर की बारगाह का। तो हुजूर की बारगाह का अदब जिन लोगों ने किया है उन्होंने दर्जे पाए हैं, और जिन्होंने इसको नहीं समझा उसकी दुनिया भी बस औकात और आखिरत भी दाव पर लगती है अगर वो ज़बान तान दराज करता है तो। मज़ीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें।